House committees, it should be very active. It should have meetings regularly. उसके लिए तो लिमिट नहीं होता है. ऑफिसर्स को बुला के आपके जो मन में है, जो क्वेश्चंस हाउस में नहीं पूछ सकते हैं, जवाब अगर मंत्री ठीक से नहीं दे सकता है, फिर भी आप ऑफिसर्स को आपके कमेटी मीटिंग्स में पूछ सकते हैं. तो आपका स्ट्रेंथ, रियल स्ट्रेंथ कमिटीज में होता है. और कभी कमिटीज में आप सख्त से अगर पूछे, उधर अपोजिशन या रूलिंग पार्टी ऐसे नहीं होते हैं. सब मेंबर्स इक्वल होते हैं. उधर मंत्री नहीं होते हैं कि उधर इधर ये करने के लिए. उधर ऑफिसर्स होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं और जवाब देते हैं. वो कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देना पड़ता है. इन माई एक्सपीरियंस, आई नो who have become chief secretaries, 3-4 persons. When I was there in the meeting, committee meeting, when I raised questions, they have number of times told, "We are sorry, sir. I am sorry, sir. I apologize, sir." वैसे बात करते थे, क्योंकि अपना पूछना जो है, जो उनको भी मालूम नहीं होता. फिर जाओ इसको चेक करके फिर आफ्टरनून आओ. फिर आफ्टरनून आके फिर बोलते थे, सर आप बोले सर ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, आई हैव नॉट सीन दैट फाइल, लाइक ऐसा बोलते थे. तो उसका स्ट्रेंथ वो है. और दूसरा, कमिटी जो है खाली अपन बॉडी में बैठ के ये फ्रॉक के वैसे नहीं देखना है. बाकी के स्टेट्स विजिट करना है. बाकी के स्टेट्स विजिट करें तो उधर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे असेंबली ये चलते हैं, एमएलएस क्या करते हैं और ऑफिसर्स कैसे कैसे करते हैं. तो ऐसे आपको जब मन में आता है तो उस दृष्टि से आप इधर प्रपोजल रखना या डिस्कशन रखना ये होता है. तो एमएलएस हर साल कम से कम एक बार तो भी बाहर जाके 2-3 स्टेट्स घूम के आना है. मैं स्पीकर बनने के बाद मेरे पास आए तो मैं यही पूछा था, कितने बार भेजे हैं, कैसे भेजे हैं, जा रहे नहीं जा रहे. आप स्पीकर के नाते आपके मेंबर्स को जितने बार भेज सकते हैं उतने फायदा है. और चीफ मिनिस्टर को भी मैं बोला है, आपके एमएलएस को बाहर भेजो, बाहर घुमाओ, ताकि उनको मालूम होता है. हमारे स्टेट में जब मैं एमएलए फ्लोर लीडर था, उस टाइम पे खाली अपना कंट्री का स्टेट्स नहीं देखे हैं, बाहर 5 कंट्रीज हम देख के आए हैं. जितने भी एमएलए है वो सब एमएलए को बाहर 5 कंट्रीज बता के आए हैं. और इधर ये स्टेट कंट्री में कम से कम आई हैव विजिटेड 20-22 स्टेट्स एज ए एमएलए. तो उस दृष्टि से सोच के गए तो आपको बहुत फायदा होता है. स्टेट के लिए फायदा होता है ना, इंडिविजुअली आप टूर के लिए नहीं जा रहे. वैसे तो गए तो सब कुछ देखते हैं, मगर इंडिविजुअली बेनिफिट होता है, स्टेट को भी बेनिफिट होता है. उस दृष्टि से मैं, मंत्री जी है, स्पीकर है, अपोजिशन लीडर है, तो अपोजिशन लीडर को पूछ रहा था कि पीएसी तो अपोजिशन का है, तो कितने बार बैठ रहे, टूर लगाओ, बाहर जाके देख के आओ. ऐसा ये मेरा मन है. जब जितना कमिटी से एक्टिव है उतना असेंबली एक्टिव है, ये समझना है. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल. কেন আমি সুমন্তবাবুর রেফারেন্স করবো? ওই ত্রিপুরার বসে আলোচনা করছি. ত্রিপুরা যখন পলিটিক্যাল ডিসকাশন হবে, আদারওয়াইজ সেখানে অনেককে ডাকা হবে. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বলবো, একদিন পলিটিক্যাল চর্চার জন্য সব দলের রাজনীতিবিদদের ডাকুন, সেখানে ইচ্ছা মতো বলুক. এখানে এখানে কিছুটা মানতে আমার এটা আমার ব্যক্তিগত কথা বলতে আসবো, আমার মনে হয় না. এখানে আমরা যারা
নতুন মানুষ আছি, আপনারা সিনিয়র যারা আছেন আপনাদের থেকে শিখবো। ওই তো সেদিন মাত্র নির্বাচন হয়েছে, ধর্মাবলী উনি এসছে এখানে, আমরা তো আজকে এটা থেকে শিকার ব্যাপার আছে। যাই হোক, তবু সুন্দরভাবে আজকে আলোচনা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, উনি একটা সুন্দর আয়োজন করেছেন পুরো টিমকে নিয়ে। আরো অন্যদের জুড়বেন এবং আমাদের অ্যাসেম্বলির অনেক অফিসিয়ালস আছে তারা খুব ভালো জানে তারপরে বক্তব্য রাখতে সিস্টেম অনুযায়ী করলে কোনো অসুবিধা নেই। এটা শেখার জায়গা, এই জন্য কিছু না, কিছু ভুলও হয়ে থাকে, কোনো মহাভারত অসুস্থ হয়নি। সুন্দর আলোচনা হয়েছে, সুন্দর ডিসকাশন হয়েছে এবং আপনি সুযোগ করে দিয়েছেন এবং আরো সুন্দর করে দিয়েছেন মাননীয় গভর্নরজি ইয়ার। সুতরাং এটা আমাদের রাজ্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন এবং এই দিনটা সত্যি আগামীকাল আমরা জনপ্রতিনিধি, আমরা কিন্তু এটাকে বললে চলবে না। আজকাল সবাই আসলে আরো ভালো যত কাজ থাকুক, যারা আসছেন তাদেরকে আমি অন্য কিছু মনে করছি, সব কাজ ফেলে ওই জায়গাতে আসবে। এটা আমাদের মন্দির, আমাদের মন্দিরের জায়গার কোথাও নেই। যে কোনো ধর্মের মানুষ হোক, আপনার যার যার মন্দিরে যান, এখান থেকে আমাকে সুযোগ করে দিয়েছে মানুষের জন্য কথা বলার, মানুষের জন্য কাজ করার। এবং আমাদের এই যে আমরা মিডিয়া, আমাদের এমএলএরা, এক্সিকিউটিভ অ্যান্ড জুডিশিয়াল, এই চারটা স্তম্ভকে একত্র করে আমরা আগামী দিনে রাজ্যকে এক টুকরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানাবো। আমি এখনো মনে করি একদিনে বিল্ডিং বনে, আমি যদি আমরাই সব করেছি নট দ্যাট, ধীরে ধীরে আগের ওই পরিকাঠামো পেয়েছি বলে আমাদের কাজটা আরো সুযোগ হয়েছে। আরো আগামী দিনে যারা হবে আরো বেশি আগে, এটাই নিয়ম, এটাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ব্যবস্থা। তো এই সুন্দর দিনে সবাইকে আমার তরফ থেকে পরিষদের মন্ত্রী হিসাবে আমি এই পদের কতটুকু যোগ্য আই ডোন্ট নো, চেষ্টা করি। আমরা বলেছিও, আমাদের মনে আছে অনেক এক্স এমএলএ চা বিক্রি করছে, চা বিক্রি করা অপরাধ না। এতটা এমন কোন এমএলএ আছে এই পর্যন্ত ইলেকশন 1966 থেকে আরম্ভ করে বা 1952 থেকে আরম্ভ সব মুখস্থ, এটা এমনি না, এটা অ্যাসেম্বলি এলাম চলে গেলাম, নট দ্যাট। অ্যাসেম্বলিতে 10টা পর্যন্ত অনেক এমএলএ থাকে, 8টা পর্যন্ত থাকে, স্টাফরাও থাকে। স্টাফ থেকে অনেকে শেখায় আমাদের শেখানোর জন্য স্টাফ অন্য কোনো কারণে নয়। স্টাফরা এমএলএদের বিভিন্ন রকম সহযোগিতা করে, শেখায় না, সহযোগিতা করে, পথঘাট দেখিয়ে দেবে, রাস্তাঘাট দেখিয়ে দেবে। তো খুব ভালো। এবং আমরা অধ্যক্ষদের মধ্যে আমাদের জ্যোতির্মনাথ, এখানে উপেন্দ্র কুমার রায়, মনিলাল ভূমিক 2বার ছিলেন, মনিলাল ভূমিক, সুধীন্দ্র বর্মা একবার, অমরেন্দ্র শর্মা একবার, জ্যোতির্মনাথ একবার, বিমল সিনহা একবার, জিতেন বাবু 2বার, 2টা টার্ম, রমণ চট্টোপাধ্যায় 3 টাইমস স্পিকার ছিলেন, রেবতী বাবু 1 টাইম ছিলেন, রতন চক্রবর্তী 1 টাইম, বিশ্ববন্ধু সেন ছিলেন 1 টাইম, এখন বর্তমানে আপনি আছেন। উপাধ্যক্ষ হিসেবে মোহাম্মদ আসাদ আলী চৌধুরী 1 টাইম, মনোরঞ্জন নাথ একবার ডেপুটি স্পিকার, উষারঞ্জন নাথ ডেপুটি স্পিকার, জ্যোতির্ময় দাস ডেপুটি স্পিকার, বিমল সিংহ একবার ছিলেন ডেপুটি স্পিকার, রতিমোহন জমাতিয়া একবার, গৌরীশঙ্কর রিয়াক একবার, নিরঞ্জন দেববর্মা একবার, সুনীল কুমার চৌধুরী একবার, সুবল বুদ্ধ 2বার, অনুরাগ শাহ 2 টার্ম, 1 টার্ম, পবিত্র কর 1 টার্ম, বিশ্ববন্ধু সেন 1 টার্ম, ডেপুটি রামপ্রসাদ পাল উনি এখনো আছেন। মুখ্যমন্ত্রী যারা আমরা সবাই জানেন, শচীন সিং, সচিনলাল সিংহ, সুকুমার সেনগুপ্ত, প্রফুল্ল কুমার দাস, রাধিকা রঞ্জন গুপ্ত, দীপেন চক্রবর্তী, সুধীর রঞ্জন মজুমদার, সমীর রঞ্জন বর্মন, দশরথ দে, মানিক সরকার, বিক্রম কুমার দেব, দীর্ঘ পথ চলা। এটা সুখ দুঃখ আছে, বিভিন্ন আছে, কিন্তু আমরা সব দিতে পেরেছি বলি। আমাদের মূল জিনিস হলো প্রথম থেকে শুরু হয়েছে অন্নবস্ত্র বাসস্থান। এটা অতীতে আমার থেকে বয়স বেশি, আমরা অনেক কিছু জানি। গাছের ছাল পরেও তো ছিল, ধীরে 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 সভ্যতা এসেছে। আগামী দিনে আরো সভ্যতা আছে, আরো সভ্যতা আছে, এবং যত বেশি সভ্যতা আসবে তত বেশি নতুন নতুন জিনিস আসবে। সুতরাং এখানে সবাইকে বলবো, আজকে যারা এসেছে তাদেরকে ধন্যবাদ। আরো আমাদের
সব এমএলএ সবাই মিলে এই জায়গাটা কিন্তু বেটার ইন্টারেস্ট অফ দি ত্রিপুরা স্টেট। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় এই জায়গার মেয়েদের খুব সুন্দর এটা একটা ব্যবস্থা করেছে দেখেছি। আমাদের বামটি একটা প্রোগ্রাম হয়েছে, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গেছেন, এখানে ওখানকার স্থানীয় বিধায়ক এই যে রুলিং পার্টি না হলেও অপোজিশন মেম্বার ওনাকে স্টেজে বসিয়েছে। আমাদের সবাইকে নিয়ে চলতে হবে, এই জায়গাটা মাথায় রাখতে হবে। এখানে রাজনীতি যার যার জায়গায় কোনো অসুবিধা নাই, যখন ইন্টারেস্ট অফ দি স্টেট আসবে তখন যেন আমরা সবাই মিলে চলি। আমরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা। আমরা আজকে চিন্তা করতে পারেন অন্য রাজ্যের, আমি পার্লামেন্টের কথা বলতে যাবো কেন? আজকে অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন, আনন্দের দিন। আমি এই দিনে যারা শুধুমাত্র সেই এই বিধানসভা প্রতিষ্ঠাকাল থেকে না, ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল যখন ছিল তখন থেকে যারা জনপ্রতিনিধিত্ব করে এসেছেন, যারা প্রয়াত হয়েছেন, আমি তাদেরও স্মরণ করছি, যারা আমাদের এই ত্রিপুরা বিধানসভার তার শুধু ইট পাথরের গঠন না, এই বিধানসভাকে সত্যিকারেরই জনগণের গণতন্ত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই স্তরে আসার জন্য যারা লড়াই করেছেন, জীবন দিয়েছেন, ঘাম দিয়েছেন, আমি তাদের সকলকে স্মরণ করছি। এই বিধানসভা অবশ্যই আমরা যারা বর্তমান সদস্য বা প্রাক্তন সদস্য তাদের ইতিহাস, বিধানসভার ইতিহাস, এই বিধানসভা তৈরি হওয়ার আগে থেকেই এই ত্রিপুরা একটা সময় ছিল রাজন্য শাসিত। এই রাজন্য শাসিত এই ত্রিপুরাজ্য ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের হাত ধরে প্রজার ভোটে শাসন চাই, অর্থাৎ গণতন্ত্র উত্তরণ চাই, সেই উত্তাল লড়াই সংগ্রাম তারই ফসল। এবং তার পরবর্তী সময়ে কিন্তু 5 বছর অন্তর অন্তর আমরা বিভিন্ন সময়েতে যারা জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হয়ে হয়তো কোন রাজনৈতিক দল দ্বারা মনোনীত হয়ে বা নাও হয়ে নির্দল হিসাবেও এরকম কিছু প্রতিনিধি এই সভাতে এসেছেন, তাদের এই বিধানসভাতে আমাদের সাংবিধানিক রীতি, বিধানসভার রুলস এন্ড রেগুলেশন ইত্যাদির মধ্যে থেকে তারা এখানে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এটা শুধু তার মধ্যে সীমাবদ্ধ না। আমাদের দেশ সংবিধান গৃহীত হওয়ার 76 বছর চলছে বা 77 বছরে পা দিয়েছে, এবং সেই সংবিধানকে অনুসরণ করে 1952 ইংরেজিতে প্রথম লোকসভা নির্বাচন দিয়ে আমাদের দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র শুরু হওয়ার পর তারও বয়স 74 বছর। অবশ্যই ইতিমধ্যে সারা পৃথিবী তথা সারা দেশ আমাদের দেশে একটি গণতন্ত্রের উত্তরণ এটা প্রত্যক্ষ করেছে, এবং তার পেছনেও নিশ্চয়ই শুধুমাত্র
গত ৭৬ বছর বা ৭৪ বছর ইতিহাস না, তার আগে সুদীর্ঘ স্বতন্ত্রতার আন্দোলন তথা এই স্বাধীনতা আন্দোলন, সেই ত্যাগ তিতিক্ষা, লাখো মানুষের শহীদান যদি না হতো তাহলে এই সংবিধান হতো না, এই গণতন্ত্র হতো না, এবং তার হাত ধরে এই বিধানসভা এবং এই দেশের মধ্যে আরো নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান সেটা তৈরি হতো না। এবং সেই পথ ধরেই আমাদের ত্রিপুরা বিধানসভা ইতিমধ্যে 12 জন স্পিকার তারা কাজ করে গেছেন। এখন 13তম স্পিকারের অধীনে আমরা আছি। ঠিক তেমনি সেই 1963 সাল থেকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বা লিডার অফ দ্য হাউস হিসাবে এখন 10 জন লিডারকে আমরা দেখেছি। এখন 11তম লিডার অফ দ্য হাউস তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, তার এতে আমাদের রাজ্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা সাংবিধানিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তো আজকে যখন আমরা এই 63তম দিবস উদযাপন করছি, নিশ্চয়ই এটা একটা আনুষ্ঠানিকতা না, অবশ্যই তার মধ্য দিয়ে আমরা একটা খুবই পরম সৌভাগ্য যে আমাদের একটা সুযোগ আমরা পেয়েছি মাননীয় নরেশচন্দ্র দেববর্মন মহোদয়কে সংবর্ধিত করা, এবং তার সাথে যারা আমাদের পুরনো প্রাক্তন যারা হয়ে গেছেন, যদিও প্রাক্তন হয়েও অনেকে আবার বিধানসভা সদস্য আছেন, তাদেরকেও আবার এই হাউসের মধ্যে দেখা, এটা অবশ্যই আমাদের সবাইকে একটু উদ্বেলিত করবে, উজ্জীবিত করবে, স্মৃতির মন্থন করবে কিভাবে এই বিধানসভার আলোচনার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট, সবচেয়ে উত্তম, সবচেয়ে মানবিক, সবচেয়ে জনহিত পর এই স্মৃতিগুলোকে কিভাবে আমরা আরো সংহত আমরা করতে পারি। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এখানে লম্বা বক্তব্য করার খুব নেই, শুধু আমি এটুকুই বলব যে আমাদের সারা পৃথিবী একটা উত্তাল সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি। আমরা গর্ব করছি ভারতবর্ষ পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র বলে। এটা সেই গণতন্ত্র আমরা আমাদের দেশের জনগণকে তার হাত ধরে কতটুকু দিতে পারছি বা না পারছি, এটা নানা তর্ক বিতর্কের বিষয়। আমি পজিটিভ অর্থে সেখানে বলছি, কিন্তু একটা দিক থেকে অবশ্যই যে কোন একটা দেশে এত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, পার্লামেন্ট থেকে শুরু করে একদম পঞ্চায়েত অবধি লক্ষ লক্ষ মানুষ নির্বাচিত হয়ে আসেন, এরকম ব্যবস্থা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। জনসংখ্যা আমাদের সারা পৃথিবীতে 1 নম্বরে, সে কারণে শুধু নয়, আমাদের ব্যবস্থার কারণে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা এই গণতন্ত্র, সংবিধান তো এমনিতেই ডক্টর বি আর আম্বেদকর বা এরকম কিছু লোক নিচ্ছে আমরা স্মরণ আমরা করি, তাদেরকে বাদ দিয়ে নয়, কিন্তু তারাও তার এই সংবিধান রচনায়, তার ভাবনা চিন্তার মধ্যে শুধু তাদের ব্যক্তিগত পাণ্ডিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেননি, তার পেছনে দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের বিদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভাষা, ধর্ম, এই সমস্ত বৈচিত্র্যের হাত ধরে যে স্পৃহা, সবাই মিলে এই দেশকে সমৃদ্ধ করব, ভারত জগৎ সভার শ্রেষ্ঠ আসনে আমরা বসাব, এটি আমাদের সংবিধান লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য পূরণে আমরা কতটুকু পারঙ্গম হয়ে উঠতে পারছি, কতটুকু আমরা বুক ঠুকে আমরা বলতে পারছি, ইয়েস, উই হ্যাভ বিন ফুলফিলিং দ্যাট কমিটমেন্ট। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যে স্বপ্ন দেখে
মাত্র 17, 18, 19 বছর বয়সে ভগৎ সিং, বিনয় বাদল, দীনেশরা ফাঁসির মধ্যে জ্বলে গেছিলেন, এরকম একটা ভবিষ্যৎ দেখবেন বলে আমরা সেরকম গণতন্ত্র উপস্থিত করতে পারছি কিনা? সবার জন্য খাওয়া, পড়া, বাসস্থান, নিরাপত্তা, স্বাধীনতা। এই ছোট্ট অনুষ্ঠান হলেও সেই জায়গায় আমাদের সেই ইচ্ছা, আমাদের সেই প্রত্যয়, আমাদের কোথাও যদি উপলব্ধি থেকে থাকে সে থেকে বেরিয়ে আসা, সমস্ত মানবিক গুণ নিয়ে যাতে আমরা এগিয়ে যেতে পারি, এইভাবেই এই দিনটা আমরা যাতে স্মরণ করতে পারি এবং আগামী দিন যাতে আমরা স্মরণ করি।